Praise the Lord. தேவனுக்கு சோஸ்திரம். Praise the Lord. Once again, we welcome you all here in the precious name of Lord Jesus Christ. உங்களை எல்லாரையும் தேவனாகிய தேவனும் ரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வரவேற்கிறோம். Before we go into our word, shall we all bow down, close our eyes, and pray to the Lord to open our eyes and hearts to His word. நாம் வார்த்தைக்கு போவதற்கு முன்பாக நாம் தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபிப்போம். தேவன் நம்முடைய இதயத்தையும் கண்களையும் திறக்க வேண்டும் வார்த்தைக்கு என்று. Father God, we thank and we praise you for this wonderful time, Lord Father, you gave us together, Lord Father, to sing praises to you, to glorify your name, Lord Father. As your word says, Lord Father, you are the one who is enthroned in our praises, Lord Father. Today, Lord Father, as we're going to meditate your word today, Lord, we pray that your Holy Spirit moves so mightily in us, around us, and upon us today, Lord Father. So that, Lord Father, whatever we hear, Lord, we are not hearing a man's voice, but we are hearing your voice, Lord Father. And Lord, we pray that, Lord, let it not just finish it with our hearing, but let it descend into our being, Lord Father. And Lord, let it transform, Lord Father. Lord, not by your strength, not by your might, but through your Holy Spirit. This we ask and receive. In Jesus' most wonderful name, hear my Heavenly Father. Amen. Amen. All these few weeks we saw about seasons of Christian life. கடந்த சில வாரங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையின் காலங்களை குறித்து பார்த்தோம். But today we are going to start a new topic. இன்றைக்கு நாம் புதிய ஒரு தலைப்பை ஆரம்பிக்க போகிறோம். And the new topic will be the second touch. அந்த புதிய தலைப்பு என்னவென்றால் இரண்டாவது தொடுதல். So is it very clear? The second touch. இரண்டாவது தொடுதல். And under second touch we'll be seeing from the sight to vision. அந்த இரண்டாவது தொடுதலில் நாம் பார்க்கிறோம் தரிசனத்தை நோக்கிய பார்வை. Amen. So if we can open up with us, we'll read a portion of Bible, then we'll see what God has left for us in that portion. நாம் வேதத்தை திறந்து பார்ப்போம் தேவன் நமக்காக என்ன பகுதியை வைத்திருக்கிறார். Mark chapter 8. மார்க் 8வது அதிகாரம். From 22 to 26. 22ல இருந்து 26 வரைக்கும். If someone can read, you can read in Tamil first, then I'll read in English. பின்பு அவர் பெத்சாயிதா ஊருக்கு வந்தார். அப்பொழுது ஒரு குருடனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவனை தொடும்படி அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள். அவர் குருடனை கையை பிடித்து அவனை கிராமத்துக்கு வெளியே அழைத்து கொண்டு போய் அவன் கண்களில் உமிழ்ந்து அவன் மேல் கைகளை வைத்து எதையாகிலும் காண்கிறாயா என்று கேட்டார். அவன் ஏறிட்டு பார்த்து நடக்கிற மனுஷரை மரங்களைப் போல் காண்கிறேன் என்றான். பின்பு அவர் மறுபடியும் அவன் கண்களின் மேல் கைகளை வைத்து அவனை ஏறிட்டு பார்க்கும்படி செய்தார். அப்பொழுது அவன் சொஸ்தமடைந்து யாவரையும் தெளிவாய் கண்டான். பின்பு அவர் அவனை நோக்கி, நீ கிராமத்தில் பிரவேசியாமலும் கிராமத்தில் இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாமலும் இரு என்று சொல்லி அவனை வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டார். And they came to the Bethsaida, and some people brought to him a blind man and begged him to touch the blind man. And Jesus took the blind man by the hand and led him out of the village. And when he had spit on his eyes and laid his hands on him, he asked him, do you see anything? And the blind man looked up and said, I see people, but they look like trees walking. Then Jesus laid his hand on his eyes again, and he opened his eyes. His sight was been restored, and he saw everything clearly. And he sent him to his home, saying, do not enter this village again. Amen. This is the portion where we're going to meditate today, but we'll be seeing a couple of other portions also, but we'll just see what is the background of this place. நாம் இந்த பகுதியை தான் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம். வேறு சில வசனங்களையும் பார்ப்போம். இதற்கு பின்னணி என்னவென்று பார்ப்போம். Jesus is in a place called place of Bethsaida. அந்த இடம் வந்து பெத்சேடா என்று அழைக்கப்படுகிறது. And is very much known in the Bible. அது வேதத்துல நன்றாக தெரிந்த ஒரு பாடம். Jesus done few miracles there. இயேசு நிறைய அதிசயங்களை அங்கே பண்ணியிருக்கிறார். But people were so hard-hearted. ஆனால் ஜனங்கள் அங்கே கடின இருதயம் உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். And in Matthew even chapter 21 Jesus says, woe to you Bethsaida. மத்தேயுல 21வது அதிகாரத்துல இயேசு சொன்னார், உனக்கு பெத்சேயா உனக்கு ஐயோ என்று. If I have done these miracles in Tyre and Sidon, these people would have been received and they would have repented. இந்த அதிசயங்களை நான் அந்த டியர் சீடோம்ல செஞ்சிருந்தா கூட அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் என்று. This was the view of Jesus Christ when he was doing miracles in Bethsaida. இதுதான் இயேசுவினுடைய பார்வையாக இருந்தது அவர் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை அந்த பெத்சேடாவுல செய்யும் பொழுது. And this is where exactly now people brings a blind man to Jesus. அதே இடத்துல தான் இன்றைக்கு அந்த குருடனை இயேசுவிடம் கொண்டு வருகிறார். The first thing what Jesus does is, when he wanted to see, when the blind man want to receive the sight,
அந்த குருடன் அவன் பார்வையை பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் பொழுது இயேசு முதலாவதாக என்ன செய்தார் என்றால், Bible says he took him out of the town first. வேதம் சொல்லுகிறது அவனை கிராமத்துக்கு வெளியே கொண்டு சென்றார் என்று. Then he does it in a different way. He spit on his eyes. அதற்கு பிறகு அவர் கண்களில் உமிழ்ந்தார். Then he asked, do you see people? Do you see anything? நீ எதையாவது காண்கிறாயா என்று கேட்டார். Then the blind man says that I see people like tree. அந்த குருடன் சொன்னான், நான் ஜனங்களை மரங்களை போல காண்கிறேன் என்று. Then Jesus touched him again. இயேசு மீண்டுமாக தொட்டார். And he sees, now he asks, what do you see? மீண்டுமாக கேட்டார், நீ என்ன எதை பார்க்கிறாய் என்று. And he says that I see people very clearly. இப்பொழுது அவன் சொன்னான், நான் ஜனங்களை இப்பொழுது தெளிவாக பார்க்கிறேன் Are என்று. you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? We can see there was 2 blind men healed in Bethsaida. நாம் அந்த பெத்சேதாவில 2 குருடர்கள் குணமாக்கப்பட்டார்கள். There was one blind man who was calling Jesus, son of David, please have mercy upon me. ஒரு குருடன் இயேசுவை அவன் கத்தி கூப்பிட்டு, தாவீதின் குமாரனே என் மேல் இரக்கம் காண்பியும் என்று சொன்னான். Jesus touched him and healed him. இயேசு அவனை தொட்டு சுகமாக்கினார். This is the second blind man. Someone brought him to Jesus. இது இரண்டாவது குருடன், யாரோ ஒருவர் இயேசுவிடம் கொண்டு வந்தார்கள். But Jesus takes him out of that place. ஆனால் இயேசு அந்த இடத்தை விட்டு அவனை வெளியே கொண்டு போனார். Now here there is something different is there. இங்கே ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கிறோம். When Jesus heals that man first time, he asked, what do you see? இயேசு முதலாவதாக அந்த அந்த குருடனை அவர் குணமாக்கி விட்டு அவர் கேட்டார், என்னை நீ எதை காண்கிறாய்? I see people like trees. அவன் சொன்னான், நான் ஜனங்களை மரங்களை போல காண்கிறேன். That means this person was not blind by birth. அந்த குருடன் பிறவியிலிருந்தே அவன் குருடன் அல்ல. He would have been had the sight before. அவனுக்கு பார்வை இருந்திருக்கலாம் And he would have been lost his sight. அவன் அந்த பார்வையை இழந்திருக்கலாம். Now when Jesus restores his sight, இப்பொழுது இயேசு அவனுக்கு அந்த பார்வையை கொடுக்கிறார். he sees people as trees. அவன் ஜனங்களை மரங்களை போல காண்கிறான். Then Jesus touches them again. மீண்டுமாக இயேசு அவனை தொடுகிறார். Now he's seeing people not as a group. இப்பொழுது அவர் ஜனங்களை ஒரு கூட்டமாக பார்க்கவில்லை. He's not seeing people as a crowd. ஒரு கூட்டமாக அவர் பார்க்கவில்லை. But he's seeing Jesus, he's seeing people as people, individuals. இப்பொழுது அவன் ஜனங்களை ஒரு தனித்தனியாக ஜனங்களாக பார்க்கிறான். Is this part of the scripture very clear to you now? இந்த பகுதி உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கிறதா? Praise Lord. And this is very important. This foundation is very important. இந்த அடித்தளம் மிகவும் முக்கியமானது. And there's a great difference between sight and vision. மிகவும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது பார்வைக்கும் தரிசனத்துக்கும். We all have sight right now, yeah? நமக்கு எல்லோருக்குமே பார்வை இருக்கிறது இப்போ. Now what is vision? தரிசனம் என்றால் என்ன? Vision is to see something which is far away தரிசனம் என்பது தூரமாக இருக்கிற ஒன்றை நாம் பார்ப்பது through a different pair of eyes. இன்னொரு ஒரு கண்களில் இருந்து. When we go for sightseeings, நாம் சுற்றி பார்க்க போகும் பொழுது, if we want to see things in far away distance, நாம் தூரத்துல இருக்கிற காரியங்களை நாம் பார்க்க விரும்புகிறோம். we use binoculars. நாம் பைனாகுலர்ஸை பயன்படுத்துகிறோம். But I never use a binocular to see who is sitting here. ஆனால் இங்க யார் உட்கார்ந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கிறதுக்கு எனக்கு நான் பைனாகுலரை யூஸ் பண்ண But தேவையில்லை. biblical version of vision is வேதத்தின்படி தரிசனம் என்றால் seeing through the eyes of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் கண்களின் மூலமாக பார்ப்பது. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட So இருக்கிறீர்களா? when we are in the church, நாம் சபையில இருக்கும் பொழுது we have sight. நமக்கு பார்வை உண்டு. But the biggest question we need to ask for each one of us, do you have the vision of Jesus? ஆனால் ஒரு பெரிய கேள்வி நாம் நம்மையே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், எனக்கு இயேசுவினுடைய தரிசனம் இருக்கிறதா? Until unless we don't have that vision, நமக்கு அந்த தரிசனம் இல்லாத வரைக்கும், until unless we only have this sight, அந்த பார்வை மட்டும் இருக்கிற வரைக்கும் we see things as trees. நாம் காரியங்களை மரங்களை போல தான் பார்ப்போம். Now Proverbs chapter 9 verse 18 says like this. Proverbs chapter 9 verse 18 says like this. அது நீதிமொழிகள் 29:18. 29 verse 18 2 is missing, sorry. 29 verse 18 says like this. That without vision the people perish. நீதிமொழி 29:18 சொல்லப்படுகிறது, தரிசனம் இல்லாமல் ஜனங்கள் அழிந்து போகிறார்கள் என்று. When we lose our vision, நாம் நம்மளுடைய தரிசனத்தை இழக்கும் பொழுது we lose our passion. நம்மளுடைய ஆர்வத்தை நாம் இழக்கிறோம். And when we lose our passion, நாம் நம்மளுடைய ஆர்வத்தை இழக்கும் பொழுது we lose our patience. நம்மளுடைய பொறுமையை நாம் இழக்கிறோம். And when we lose our patience, நம்மளுடைய பொறுமையை நாம் இழக்கும் பொழுது we lose our desire for God, and that leads to lose our sight why we were in love with God in first place. நமக்கு தேவனுக்காக இருக்கிற வாஞ்சியை நாம் இழக்கிறோம். அந்த இழப்பு எதில் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது என்றால், எதற்காக நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறோம் என்கிற அந்த பார்வையை நாம் இழக்கிறோம். Because we lose our vision, we lose that desire. The ultimate end of that is we lose the
the love towards Jesus. நாம் தரிசனத்தை இழக்கும் பொழுது நாம் இயேசுவுக்காக இருக்கிற அந்த அன்பை நாம் இழக்கிறோம். When Billy Graham was going to die, towards his பில்லி end of his days, பில்லி கிரகாம் அவருடைய அந்த கடைசி நாட்கள்ல one of the reporter comes and asks him, ஒரு ரிப்போர்ட்டர் அவர்கிட்ட போய் கேட்டாரு, how do you see things? எப்படி நீ காரியங்களை பார்க்கிறாய், How is your sight? எப்படி உன்னுடைய பார்வை இருக்கிறது? But that was a straight and direct question. அது நேரடியான ஒரு கேள்வி. But Billy Graham says like this, ஆனால் பில்லி கிரகாம் இப்படியாக சொன்னார், at this age, இந்த வயசுல my eyesight is dimmer, என்னுடைய பார்வை மங்குகிறது, but my vision has grown greater. என்னுடைய தரிசனம் மிகவும் பெரிதாகிறது. The first touch produced a sight for this man. இந்த முதல் தொடுதல் அந்த மனிதனுக்கு அந்த பார்வையை உண்டாக்குகிறது. And Bible says someone brought that blind man to Jesus. வேதம் சொல்லுகிறது யாரோ ஒருவர் அந்த குருடனை இயேசுவிடம் கொண்டு வந்தார்கள் என்று. Bible says that Jesus is the light of the world. வேதம் சொல்லுகிறது இயேசுவே உலகத்தின் ஒளி என்று. And this man himself is standing in front of the light of the world. அவரே அந்த அந்த உலகத்தின் ஒளியாக அந்த மனிதனுக்கு முன்பாக நிற்கிறார். And he cannot see Jesus. ஆனால் அவனால் இயேசுவை பார்க்க முடியவில்லை. His eyesight and his vision is both are blinded. அவனுடைய பார்வையும் சரி அவனுடைய தரிசனமும் சரி இரண்டுமே குருடாக Now இருக்கிறது. in 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4 it says like this. 2 கொரிந்தியர் 4:3-4 இப்படியாக And சொல்லப்படுகிறது. even if our gospel is been veiled, it is been veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the mind of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. எங்கள் சுவிசேஷம் மறைப்பொருளாய் இருந்தால் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு அது மறைப்பொருளாய் இருக்கும். தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிவிசுவாசிகளாகி அவர்களுக்கு பிரகாசமாயிராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான். We have physical sight, but we are spiritually blind. நமக்கு சரீர பிரகாரமாக பார்க்கிற பார்வை இருக்கிறது, ஆனால் ஆவிக்குரிய வகையில் நாம் குருடாக இருக்கிறோம். This is very important for us to ask God at this time of the days that Lord open my sight so I can see, my spiritual eyes has been opened. இந்த நாட்கள்ல இந்த காலங்கள்ல நாம் தேவனிடம் கேட்பது மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. தேவனே என்னுடைய பார்வையை என்னுடைய கண்களை திறந்து விடும், அப்பொழுது நான் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று முடியும் என்று. Some of the attractions of this world has blinded the eyes of believers as well. இந்த உலகத்தில் உள்ள சில கவர்ச்சிகள் சில காரியங்கள் விசுவாசிகளுடைய கண்களையும் குருடாக்குகிறது. But Bible says that for an unbeliever the Lord of this age has blinded the eyes so that the light of the gospel cannot be seen. வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் என்று. So it is very important for each one of us when we are sitting here to ask the Lord, Lord, open my eyes so I can see how you see. இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. நாம் தேவனிடத்துல கேட்க வேண்டும், தேவனே என்னுடைய கண்களை திறந்துவிடும், அப்பொழுது நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்களோ நான் அப்படி பார்ப்பேன் என்று. You seen newborn babies? நீங்கள் புதிதாக பிறந்த குழந்தைகளை You know பார்க்கிறீர்கள். what is their sight and what is their vision is. அவர்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய தரிசனம் எப்படி A இருக்கும். newborn baby can only see as much as this distance, a foot probably. புதிதாக பிறந்த ஒரு குழந்தை இவ்வளவு தூரம் தான் அது பார்க்க முடியும். And it is only a shadow moving in front of them. அதுக்கு முன்பாக ஒரு நிழல் அசைவாடுகிறதை போல இருக்கும். So if you have a newborn baby and you stand there and make some noise, and if that baby smiles, don't think that baby can see you. It can see a shadow moving. நீங்கள் ஒரு புதிதாக பிறந்த குழந்தையிடம் நீங்கள் தூரமாக நின்று கொண்டு நீங்கள் ஒரு சத்தம் போட்டீர்கள் என்றால் அந்த குழந்தை உங்களை பார்த்து சிரிக்கிறது என்று நினைக்காதீர்கள். அது உங்களை ஒரு நிழலை போல தான் பார்க்க முடியும். But as the time goes, the baby develops to see what is in front of that standing in front of him. ஆனால் நாட்கள் போக போக அந்த குழந்தை அதுக்கு முன்பாக என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறதுக்கு அது வளர்கிறது. The first touch for each one of us in our life was the salvation of Lord Jesus Christ in our life. நம்ம ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் முதலாவது தொடுதல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்னவென்றால் நமக்கு தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. You and me are saved now because it was the first touch of Lord Jesus Christ. நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்றால் அது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய முதல் தொடுதல் நமக்கு இருந்ததனால. It is not by my strength. இது என்னுடைய பலத்தினால அல்ல. It was not by might. அது என்னுடைய பராக்கிரமத்தினால அல்ல. It was not which I earned something because I was good.
நான் இது வந்து நான் நல்லவங்களா இருந்து நான் சம்பாதித்ததல்ல. Bible says it is a pure gift of God to each one of us. வேதம் சொல்கிறது இது முழுமையான பரிசாக இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் என்று. So the first touch for each one of us in our life by God was salvation. முதலாவது தொடுதல் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் அது ரட்சிப்பு. And we start seeing things. நாம் காரியங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம். And we still see things as trees. நாம் காரியங்களை மரங்களை போல பார்க்கிறோம். But we need a second touch in our life. ஆனால் நமக்கு இரண்டாவது தொடுதல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவை. That is when we say that I have a spiritual vision. அப்பொழுதுதான் நாம் சொல்லுவோம் எனக்கு ஆவிக்குரிய தரிசனம் இருக்கிறது என்று. See, when Jesus had disciples with him, இயேசு கிறிஸ்து அவரோடு கூட சீஷர்கள் இருந்த பொழுது, and Jesus done so much of miracles in their life, இயேசு கிறிஸ்து நிறைய அற்புதங்கள் அதிசயங்களை செய்தார். These miracles were not predominantly to bring a unbeliever to Christ. அந்த அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் எல்லாம் அந்த அவிசுவாசிகளை கிறிஸ்துவுக்குள்ள கொண்டு வருவதற்காக இல்லை. But it was mainly to teach the disciple about the truth of Jesus Christ. முக்கியமாக அவருடைய சீஷர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சத்தியத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக. Just before this miracle of healing this blind man, இந்த குருடனை அவர் குணமாக்குவதற்கு இந்த அற்புதத்துக்கு முன்பாக there was another miracle in the Bible just before that. You know what the miracle is? இதற்கு முன்பாக என்ன அதிசயம் தெரியுமா? Jesus feeds 5,000 people. இயேசு கிறிஸ்து 5000 பேருக்கு உணவளித்தார். Jesus feeds 4,000 people. 4000 பேருக்கு உணவளித்தார். Now Jesus is saying that can't you perceive why your heart is been hardened? இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் இதை உணராமல் இருக்கிறீர்களா, புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்களா, ஏன் உங்களுடைய இருதயங்கள் கடினமாய் இருக்கிறது? Jesus is asking to the disciples, can't you understand? இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களிடம் கேட்கிறார், உனக்கு புரியவில்லையா, புரியாமல் இருக்கிறீர்களா என்று. Because we are mainly looking for signs and wonders. These people were all following for signs and wonders. ஏனெனில் பெரும்பாலும் நாம் வந்து அற்புதங்கள் அதிசயங்களையே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஜனங்கள் அதற்காகவே பின்பற்றுகிறார்கள். But until unless this vision is not clear, they won't be able to understand what is the mission of Jesus Christ in each one of our life is. அவர்களுடைய தரிசனம் தெளிவாக இல்லை என்றால் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பணி என்னவென்று அவர்களுக்கு தெரியாது. And it took a long time for disciples to understand these things. ரொம்ப நாள் எடுத்தது சீஷர்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு. And disciples definitely understood this, you know, when நிச்சயமாக சீஷர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். எப்பொழுது தெரியுமா? After Jesus has been resurrected, இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு Jesus appears to them. இயேசு கிறிஸ்து அவர்களிடம் தோற்றமளித்த பொழுது And Jesus breathes them into the Holy Spirit. அவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை அவர் ஊதினார். And everyone's life and mission changed after that. அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய வாழ்க்கை, அவர்களுடைய பணி மாறியது. We are not going into those details now. அதனுடைய விளக்கங்களை நாம் பார்க்க But we as a church and we as children of God, we need the second touch to see the vision in our life. நாம் ஒரு சபையாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த இரண்டாவது தொடுதல் நமக்கு வேண்டும், இந்த தரிசனம் நமக்கு வேண்டும். When we don't have this vision in our life, இந்த தரிசனம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்றால், and when we only have the sight in our life, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பார்வை மட்டும் இருந்தது என்றால், we see people as tree in threefold. நாம் ஜனங்களை மரங்களை போல மூன்று விதத்தில் நாம் பார்ப்போம். It's easy to remember 3 O's. மிகவும் எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஆங்கிலத்துல வந்து 3 ஓல ஸ்டார்ட் பண்ணும். Are you with me? 3 O's we see people when we don't have vision, spiritual vision in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய தரிசனம் இல்லை என்றால் நாம் ஜனங்களை இந்த மூன்று விதமான பார்வையில் பார்ப்போம். That's including me and you. அது என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துதான். The first O is obstacle. முதலாவது வந்து தடைகள். Obstacle which I should avoid. அது ஒரு தடை, நான் அதை தவிர்க்க வேண்டும். Obstacle, I see you as an obstacle where I should avoid you. நான் உங்களை ஒரு தடையை போல பார்க்கிறேன், நான் உங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறேன். That's the first O. அது முதலாவது ஓ. Number 2 is the opportunity which I should exploit. இரண்டாவது வந்து வாய்ப்புகள், அதை நான் தவறாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். You know, I see you as an opportunity which I can use you in my life. நான் உங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னுடைய சுயநலத்துக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஒரு வாய்ப்பாக நான் பார்க்கிறேன். Number 3 is objects to be excluded. மூன்றாவதாக ஒரு காரியம், ஒரு பொருளானது தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு பொருள். From my life, என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து, from my house, என்னுடைய வீட்டில இருந்து, from my relationships. என்னுடைய உறவுல இருந்து. We see people as obstacles, we see people as opportunities, we see people as objects. நாம் ஜனங்களை ஒரு தடையாக பார்க்கிறோம், நாம் ஜனங்களை நமக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்கிற ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கிறோம், நாம் ஜனங்களை தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு பொருளாக பார்க்கிறோம். This is when we have only
sight. இது நமக்கு எப்பொழுது பார்வை மட்டும் இருக்கிறதோ அந்த நேரத்தில். But when we have spiritual vision, ஆனால் நமக்கு ஆவிக்குரிய தரிசனம் இருக்கும் பொழுது, and when we have the vision through the eyes of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு அந்த தரிசனம் இருக்கும் பொழுது, we see people as lost. நாம் ஜனங்களை இழந்து போனவர்கள், தொலைந்து போனவர்களாக பார்ப்போம். Lost without Christ. கிறிஸ்து இல்லாமல் தொலைந்து போனவர்களாக. I can sit here, I can stand here with all the knowledge and wisdom of the world. நான் இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த உலகத்தை குறித்து எல்லா ஞானத்தோடையும் நான் இங்க நிக்கலாம். I can stand and sit here with all the richness of this world. இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா ஐஸ்வரியத்தோடையும் நான் இந்த இடத்துல நிக்கலாம், உட்காரலாம். I can stand here with all the wealth and health of this world. இந்த உலகத்தின் எல்லா ஐஸ்வரியத்தோடையும் எல்லா பொருளாதாரத்தோடையும் நான் இந்த இடத்துல இருக்கலாம். But when Jesus sees me, ஆனால் இயேசு என்னை பார்க்கும் பொழுது, Jesus sees me as a lost one. ஆனால் இயேசு என்னை தொலைந்து போனவனாக பார்க்கிறார். He sees me as dead. நான் மரித்தவனாக இயேசு என்னை பார்க்கிறார். Dead inside. உள்ளாக மரித்தவன். But when Christ came, he said like this. ஆனால் கிறிஸ்து வந்தார், அவர் இப்படியாக சொன்னார், I came for the lost. நான் இழந்து போனவர்களை தேட வந்தேன். He left 99 and came behind one. 99 விட்டுவிட்டு ஒரு ஆட்டுக்காக And வந்தார். that one is me. அந்த ஒண்ணுதான் நான். I will give just a simple analogy. நான் ஒரு சிறிய விளக்கம் கொடுக்கிறேன். Think that I have 10 children. எனக்கு 10 பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்குவோம். And I'm going for a road trip. நான் இப்போ ஒரு ரோட் ட்ரிப்க்கு போறேன். Think that I'm going to America. நான் அமெரிக்காவுக்கு போறேன். And on the way to America, அமெரிக்காவுக்கு போற வழியில I took a head count. நான் என் நம்பரை எண்ணினேன். And I found there's only 9. அதுல 9 மட்டும் இருந்துச்சு. And one is missing. ஒரு ஆளு தவறிட்டாங்க. இல்ல. Will I say to myself saying that, oh, 9 is there, one is okay, let it go? நான் சொல்லுவேனா, சரி 9 பேர் இருக்காங்க, ஒண்ணு தானே இல்ல, பரவாயில்லைன்னு போவேனா அப்படி? I won't do that. நான் அதை செய்ய மாட்டேன். I will leave all the 9, I will go behind that one which is lost. நான் அந்த 9ஐயும் விட்டுட்டு தொலைந்து போன அந்த ஒண்ணு பின்னாடி போவேன். That's how Jesus came behind me. அப்படிதான் இயேசு கிறிஸ்து என் பின்னாடி வந்தார். He saw me as lost. என்னை அவர் இழந்து போனவனாக, தொலைந்து போனவனாக பார்த்தார். He left the 99. அந்த 99ஐயும் விட்டுவிட்டு And he came behind me. எனக்கு பின்னாடி வந்தார். And I am saved. நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். That was his first touch on my life. அதுதான் அவருடைய முதல் தொடுதல் என்னுடைய வாழ்க்கையில. But that won't help me that will only help me to live in this world with that satisfaction of living in Christ. அது இந்த உலகத்துல நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறேங்கிற ஒரு திருப்தியோட மட்டும் வாழ்றதுக்கு தான் அது உதவும். But that is not what God is looking for. ஆனால் அது அல்ல தேவன் நம்மிடத்துல எதிர்பார்ப்பது. A blind man is very much familiar now according to this situation. Okay, a blind man is very familiar with his surroundings. அந்த குருடன் அவனுடைய சூழ்நிலைக்குள்ளாக அவன் மிகவும் பழக்கப்பட்டவனாக இருந்தான். He pretty much doesn't need much assistance to live or to have a day to day life. அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு அவனுக்கு ஒரு பெருசா ஒரு உதவியும் தேவையில்லை. Our society has developed in such a way that now நம்மளுடைய சமுதாயம் இந்த வழியில அது உருவாக்கி இருக்கிறது. That a blind man can live independently in his familiar surroundings. அந்த குருடன் அவனுடைய பழக்கப்பட்ட பகுதிக்குள்ளாக அவன் தனிப்பட்ட முறையில் வாழ முடியும். Can you picture me and you in the same scenario? உங்களையும் என்னையும் அதே இடத்தில் நீங்கள் வைத்து பாருங்கள். A person without Christ who has only spiritual sight living in the comfortness of our surrounding. ஒரு நபர் கிறிஸ்து இல்லாமல் அந்த ஆவிக்குரிய பார்வை மட்டும் இருந்து அவனுடைய அந்த வசதியான இடத்துக்குள்ள அவன் வாழ்கிறது. We don't see a man who is lost. நாம் அந்த ஒரு இழந்து போன மனிதனாக நாம் அவனை பார்ப்பதில்லை. We don't see a person who doesn't have Christ in them. நாம் அந்த மனிதர் அவனுக்குள்ளாக கிறிஸ்து இல்லை என்று நான் பார்ப்பதில்லை. That is when Jesus looks at me and you called self-centered or selfish Christian. அப்பொழுதுதான் இயேசு உங்களையும் என்னையும் நாம் சுயமையம் உள்ளவர்களாக, சுய கிறிஸ்தவர்களாக அவர் பார்க்கிறார். But the good news was been freely given to me so that I can preach, I can distribute it freely. ஆனால் அந்த நற்செய்தி எனக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது. அப்பொழுது நான் இலவசமாக மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண முடியும் என்று. Because I am debtor to the Christ. ஏனெனில் நான் கிறிஸ்துவுக்கு கடனாளியாக இருக்கிறேன். Because I received it freely. ஏனெனில் நான் இலவசமாக பெற்றுக்கொண்டேன். And my responsibility is to give it freely. என்னுடைய பொறுப்பு நான் அதை இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும். And Jesus keeps on saying, who has ears, let them hear. இயேசு திருப்பி சொல்லுகிறார், காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று. Because Bible says the Lord of this world has blinded the eyes of the mind so that he cannot see the light of the gospel. ஏனெனில் வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த உலகத்தின் தேவனானவன் மனிதர்களின் கண்களை குருடாக்குகிறான், அப்பொழுது அவன் தேவனின் ஒளியை பார்க்க முடியாது என்று. This is what exactly happened when Jesus was physically walking in this earth.
அதுதான் நடந்தது. இயேசு இந்த உலகத்துல உடல் சரீர பிரகாரம் அவர் இருக்கும் பொழுது Pharisees and Sadducees cannot understand he was the Messiah who has come to save them. பரிசேயர்களும் சதுசேயர்களும் அவர்தான் அவர்களை ரட்சிக்க வந்த மெஸ்ஸியா என்று அவர்களால் கண்டுகொள்ள And முடியவில்லை. when Jesus had a second touch on his disciples, சீஷர்களின் மேல் அவர் இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இரண்டாவது தொடுதல் இருந்த பொழுது disciples had only one gospel to preach. அந்த சீஷர்களுக்கு ஒரே ஒரு சுவிசேஷம் தான் இருந்தது, பிரசங்கம் Disciples பண்ண. had only one message to preach. ஒரு செய்தி தான் இருந்தது அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு. Their message content was all similar. அவர்களுடைய அந்த செய்தி எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். They had the boldness to preach. அவர்களுக்கு தைரியம் இருந்தது பிரசங்கம் பண்ண. You know what was their content? அவர்களுடைய அந்த செய்தி என்ன தெரியுமா? Birth of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பு, life of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கை, death of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மரிப்பு, burial of Jesus, அடக்கம் பண்ணப்படுவது இயேசு கிறிஸ்து, resurrection of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுதல். But they've added something more into that. அதோடு கூட அவர்கள் இன்றும் சேர்த்துக் They கொண்டார்கள். keep on they made sure that they will make sure that the people will understand that this was the Messiah who you crucified. அவர்கள் அந்த ஜனங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மேசையாவை தான் நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்தீர்கள் என்று சொன்னார். See, until unless I don't have this second touch in my life and you don't have this second touch in your life, என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த இரண்டாவது தொடுதல் இல்லை என்றால் we don't see the need to share the life of Christ, his death, his burial, his suffering to other person. நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை குறித்தும் அவருடைய மரித்தலை குறித்தும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்தும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அதுக்கு ஒரு தேவை இல்லை என்று நாம் நினைப்போம். At that time we'll see people as 3 O's, as we said. அந்த நேரத்துல நாம் ஜனங்களை எல்லாரையும் நாம் பார்த்தது போல அந்த மூன்று காரியங்களில் பார்ப்போம். We see them as obstacles. அவர்களை தடைகளாக We see பார்ப்போம். them as opportunities. அவர்களை வாய்ப்புகளாக We பார்ப்போம். see them as objects. அவர்களை பொருட்களாக பார்ப்போம். But how much more the Christ loves each one of us. ஆனால் எவ்வளவு தூரம் கிறிஸ்து ஒவ்வொருவரையும் நேசிக்கிறார். We'll go a little bit more deviated from this. Well, we'll come back to this same portion again. நாம் இந்த பகுதிக்கு மீண்டுமாக வருவோம். We'll go into Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டுக்கு போவோம். We'll open book of Joshua. யோசுவா புத்தகத்தை எடுப்போம். Chapter 6 verse 1 and 2. ஆறாவது அதிகாரம் 1-2. It says like this: Now Jericho was shut up inside and outside because of the people of Israel. None went out and none came in. And the Lord said to Joshua, See, I have given Jericho into your hand with its king and its mighty men of valor. எரிகோ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக அடைக்கப்பட்டிருந்தது. ஒருவரும் வெளியே போகவும் இல்லை, ஒருவரும் உள்ளே வரவும் இல்லை. கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, இதோ எரிகோவையும் அதன் ராஜாவையும் யுத்த வீரரையும் உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன். So what does Bible says here very well? Bible says very well. Now they cross the river of Jordan and God is saying to them now, Jericho I am given to your hand. He's not saying that I'm going to give, he's saying that I've given to your hand. இங்கே அவர்கள் அந்த ஜனங்கள் யோர்தான் நதியை கடந்ததுக்கு பிறகு தேவன் அவர்களிடம் சொல்கிறார், எரிகோவை நான் உங்கள் கையில் கொடுத்தேன் என்று, கொடுக்க போகிறேன் என்று சொல்லவில்லை, கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறார். Now before Joshua and his people can take the city under the captive, there is a big thing standing between them. ஜோஷுவாவும் அவருடைய ஜனங்களும் அந்த பட்டணத்தை அவர்கள் கைப்பற்றிக் கொள்வதற்கு முன்பாக அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய தடை இருக்கிறது. It is the wall of Jericho. அது அந்த எரிகோவின் மதில். It was just not the responsibility of God to give the Jericho to the hands of Joshua. அது தேவனுடைய பொறுப்பு அல்ல. அப்படியே அந்த It was not just the responsibility of God to give the Jericho to the hands of Joshua. அது தேவனுடைய பொறுப்பு மட்டும் அல்ல அந்த எரிகோ பட்டணத்தை ஜோஷுவா கொடுப்பதற்கு. But there was a responsibility for Joshua and the people also. அந்த ஜனங்களுக்கும் ஜோஷுவாவுக்கும் பொறுப்பு இருந்தது. This story you know very well. இந்த கதை உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். Bible says that 6 days you need to go around the wall of Jericho. 6 நாட்கள் அந்த எரிகோ மதிலை சுற்றி நீங்கள் வர வேண்டும். And he says that in front of before you march around the Jericho, அந்த எரிகோவை சுற்றி நீங்கள் வருவதற்கு முன்பாக the first there should be a group of man who is armed. முதலாவது ஒரு கூட்ட ஜனம் அவர்கள் ஆயுதங்களோடு இருக்க வேண்டும். Then the ark of covenant will be following. அதற்கு பிறகு உடன்படிக்கை பெட்டி பின்பற்ற வேண்டும். In Old Testament, ark of covenant where the Lord was been enthroned. பழைய ஏற்பாட்டுல அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி தான் தேவனுடைய சிங்காசனமாக இருந்தது. Followed by there will be 7 priests with 7 trumpets. அதற்கு பின்பாக 7 ஆசாரியர்கள் 7 அந்த ட்ரம்பட்டோட வரணும். And behind them the people should follow.
அதற்கு பின்பாக ஜனங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். But if you when you read the book of Joshua, initially I think chapter 2 or chapter 3, நீங்கள் அந்த ஜோஷுவா புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது 2வது அதிகாரமும் 3வது அதிகாரத்திலும் Lord says to Joshua very clearly that what should be the distance between the ark and the people. ஜோஷுவாவுக்கு தேவன் மிகவும் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார், அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கும் ஜனங்களுக்கும் நடுவே எவ்வளவு தூரம் இருக்க வேண்டும் It என்று. should not be less than 1 kilometer. அது 1 கிலோமீட்டருக்கு குறைவாக இருக்கக்கூடாது. You know, he didn't allow people to come too close to the ark. ஏனெனில் ஜனங்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு அருகாமையில் வரக்கூடாது என்று. And he says that 6 days you need to walk around the wall. 6 நாட்கள் நீங்கள் அந்த மதிலை சுத்தி நடக்க வேண்டும். That is one time each. ஒரு தடவை ஒரு தடவையும். On the 7th day, 7வது நாளில் you need to go 7 times. 7 தடவை நீங்கள் சுற்றி வர வேண்டும். And on the 7th day, when you complete the 7 rounds, நீங்கள் 7வது நாள்ல 7 தடவையும் சுற்றி வந்ததுக்கு பிறகு, and when the priest blows the trumpet, அந்த ஆசாரியர் அவர் அந்த ட்ரம்பட்டை ஊதுவார், you should shout unanimously. நீங்கள் ஒரே ஒற்றுமையாக நீங்கள் சத்தமிட You வேண்டும். should shout in unity. ஒற்றுமையாக நீங்கள் சத்தமிட வேண்டும். And we can always ask to Lord, why 7 days? நாம வந்து தேவன்கிட்ட கேட்போம், ஏன் தேவனே எதுக்காக 7 நாட்கள் என்று. You can say to Lord, these 7 rounds I can do in one day. இந்த 7 சுத்துதலை வந்து நான் ஒரு நாள்லயே செய்யலாமே. This is what God wants us to do, is to listen to him faithfully and to obey him faithfully. தேவன் அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிதலோடு நாம் அவரை கேட்க வேண்டும், அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று. The first promise or the first touch was a promise given to Joshua, saying that I have given Jericho to your hand. தேவனுடைய முதலாவது தொடுதல் ஜோஷுவாவுக்கு அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், நான் எரிகோ பட்டணத்தை உனக்கு கொடுத்தேன் என்று. See, the 7 times when they circuited around the Jericho, 7 times, அவர்கள் அந்த எரிகோவை 7 தடவை அவர்கள் சுற்றி வந்ததுக்கு பிறகு Joshua says to them very clearly, when you are walking around them, don't make any noise, don't even you open your mouth. ஜோஷுவா மிகவும் தெளிவாக அவர்களுக்கு சொல்லி இருந்தார், நீங்கள் சுற்றி வருகிற நேரத்துல நீங்க எந்த சத்தமும் போட வேண்டாம், யாரும் வாயை திறக்க And வேண்டாம். on the 7th time when you hear the trumpet, you make the joyful noise. 7வது தடவை வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த ட்ரம்பட் சத்தம் கேட்டதுக்கு பிறகு நீங்க சத்தமிடுங்க. And in unity and in obedience, when you execute that, நீங்கள் ஒற்றுமையாக கீழ்ப்படிதலோடு நீங்கள் அதை செய்யும் பொழுது the walls will come down. அந்த மதில்கள் உடையும். How many promises are there in our life and given to us and in Bible like this? இந்த மாதிரியாக நமக்கு எவ்வளவு வாக்குத்தத்தங்கள் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். We need a first touch and second touch. நமக்கு வந்து முதலாவது தொடுதல் வேண்டும், இரண்டாவது தொடுதல் The வேண்டும். first promise when you receive is the first touch of the Lord in our life. முதலாவது வாக்குத்தத்தம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது தேவனுடைய முதலாவது தொடுதலாக இருக்கிறது. According to Bible, there are 5 steps to receive a promise. வேதத்தின்படி அந்த 5 படிகள் இருக்கிறது அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு. You can check yourself and see that any promise which has been delivered in the Bible, it has been delivered and between you receive, there are 5 stages are there. நீங்கள் வேதத்துல பார்க்கலாம், தேவன் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுப்பதற்கும் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் நடுவுல 5 படிகள் நிலைகள் உள்ளது. The first one is the promise giver. முதலாவது வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறவர். It is God himself. அது தேவனாகவே இருக்கிறார். Number 2 is who receives that promise. இரண்டாவது அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவர்கள். That is me and you. அது நீங்களும் நானும். Number 3 is the wall between the promise giver and the receiver. மூன்றாவது அந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறவருக்கும் வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மதில். And this wall we quite often miss and we choose to not to see it. நிறைய பல தடவைகள்ல வந்து நாம் இந்த மதிலை நாம் வந்து தவற விடுகிறோம், நாம் அதை பார்க்க கூட தவற விடுகிறோம். Number 4, நான்காவது, in what condition this wall will come down. என்ன மாதிரி நிலையில அந்த மதில் உடையும். Number 5, ஐந்தாவது, is the fulfillment of the promise. அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் நிறைவேறுதல். Can you picture yourself now and you and me in the promise which we received in life, and why those promises have not still been fulfilled in my life? இப்பொழுது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நான் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குத்தத்தம் ஏன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறாமல் இருக்கிறது? God is faithful. தேவன் விசுவாசம் உள்ளவர். If he has spoken, it will happen. அவர் பேசினார் என்றால் அது நடக்கும். But between me, when I receive, I need to examine myself and see that between the promise which I have received, what is the wall standing in front of me? நான் என்னை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். நான் பெற்றுக்கொண்ட அந்த வாக்குத்தத்தத்தை எனக்கு தேவன் கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன மதில் தடையாக இருக்கிறது? You should know what is the wall stands in front of us.
நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்ன மதில் இருக்கிறது என்று It நமக்கு is our முன்பாக. unbelief, அது அவிசுவாசம், is it doubts. சந்தேகப்படுவது. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு The இருக்கிறீர்களா? bricks, these are the bricks which we have built the wall. இந்த மாதிரியான கற்களை கொண்டு நாம் அந்த மதிலை கட்டி இருக்கிறோம். But these were the bricks we were supposed to make a bridge rather than making a wall. இந்த கற்களை கொண்டு நாம் இந்த மதிலை கட்டுவதற்கு பதிலாக ஒரு பாலத்தை கட்ட வேண்டும். Praise the Lord. தேவனுக்கு Are ஸ்தோத்திரம். you with me? At your நீங்கள் என்னோடு feet கூட here? இருக்கிறீர்களா? So, when we receive a promise from the Lord, நாம் தேவனிடத்திலிருந்து வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, and when we know the promise giver is faithful, நமக்கு அந்த வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தவர் விசுவாசம் உள்ளவர் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, and when we see that is why it is not still executed in my life, அது ஏன் இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறாமல் இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, don't look and complain to the Lord, நாம் தேவனை பார்த்து நாம் குறை சொல்ல வேண்டாம். because when Jericho has been given to Joshua, ஏனெனில் எரிகோ ஜோஷுவாவுக்கு கொடுத்த பிறகு and God said that Jericho I have given to you, தேவன் சொன்னார் எரிகோவை நான் உனக்கு கொடுத்தேன். but before he takes it into his hand, he has the Jericho wall to be taken off. ஆனால் ஜோஷுவா அதை அவர் கையில் எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன்பாக அந்த எரிகோ மதில் இருக்கிறது. அது When he seek the presence of the Lord, ஆனால் அவர் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நாடும் பொழுது, he will let you and me know what is the wall standing in front of me. தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் நமக்கு முன்பாக இருக்கிற மதில் என்னவென்று. We'll go a little bit more deeper into this, which is very interesting. இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போவோம், நல்ல சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். What was the size of Jericho city? It says, the Bible says that it was a Jericho was a city. வேதம் சொல்லுகிறது அந்த எரிகோ பட்டணம் என்று. அதனுடைய அளவு என்னவாக இருக்கும்? Approximately, any guess in the crowd? Any guess? Approximate. There's no right and wrong. என்ன அளவாக இருக்கும் யாருக்காவது தெரியுமா? கெஸ் பண்ண முடியுமா? Approximately. Just in your imagination, what will be the size of Jericho? ஏதாவது தெரியுமா? ஜெரிகோ அந்த எரிகோ பட்டணம் எவ்வளவு பெரிய சைஸ் என்று? Just throw it out, because there's no right and wrong answer. Even I'm going to guess now. Any idea? Size of Glasgow. Okay, size of Glasgow. Okay. Anyone else? Huh? Size of Perth. Size of Perth. When I looked into it, says that it was approximately 9 acres size. அதுல பார்க்கும் பொழுது இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அந்த எரிகோ பட்டணம் வந்து 9 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ளது. Now, if you are from India and you are from a village area, it is very easy for you to understand what is 1 acre is. நீங்க இந்தியால இருந்தோ இல்ல ஒரு கிராமத்துல இருந்தோ வந்திருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் அந்த ஒரு ஏக்கர்னா எவ்வளவு என்று. Here if you go to farms, you can see acres. They say hectares, not acres. இங்க வந்து அந்த ஃபார்முக்கெல்லாம் போனா அவங்க வந்து ஏக்கர்னு சொல்ல மாட்டாங்க, ஹெக்டர்னு I சொல்லுவாங்க. will give you an approximate what is 1 acre is. நான் வந்து ஒரு ஏக்கர்னா எவ்வளவு இருக்கும்னு நான் சொல்றேன். Can you picturize the size of a football field? ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்ட் இருக்குல்ல, அதை நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. That is approximately 1 acre. அது வந்து ஏறக்குறைய ஒரு ஏக்கர். I think it will be less than 1 acre, but approximately 1 acre. ஏறக்குறைய ஒரு ஏக்கர். So if you have 9 football pitches together, இந்த மாதிரி 9 ஃபுட்பால் ஃபீல்ட் இருந்துச்சுன்னா கூட ஒண்ணா சேர்த்து, that was approximately the size of Jericho city. அதுதான் ஏறக்குறைய அந்த எரிகோ பட்டணத்தோடைய அளவாக இருக்கிறது. And Jericho city was been, as I said, it was surrounded by a massive wall. அந்த எரிகோ பட்டணம் சுத்தி அந்த பெரிய மதில் இருக்கிறது. And that wall was not just a small wall. அந்த மதில் வந்து சும்மா சின்ன மதில் இல்ல. It was heavily reinforced. அது மிகவும் ஒரு நல்ல கடினமான ஒரு மதில். And one of the archaeologists says like this, on top of this wall, the chariots can draw, the chariots can run around. அந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த மதில் மேல அந்த சாரியாட்ஸே போகலாமா, ரதங்களே போகலாம். Can you know the width of the wall was so wide, a chariot can go easily on top of it. ஏனெனில் அந்த மதிலோட அகலம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கிறதுனால அந்த ரதங்களே அதை சுற்றி போக முடியுமா. And Bible says this very clearly, that in the walls people used to stay. Houses was there in the walls. வேதத்திலேயும் சொல்கிறது அந்த மதில் மேல வீடுகள் இருந்தது என்று. You know who was there living? One person. We don't know everyone's name. One person's name Bible says. Rahab. ராகாப் அங்கதான் இருந்தாங்க. Amen. We don't go into that details now. அந்த விளக்கத்துக்கு போறது. God keeps always a weak point in the wall. However strong you build the wall, God always places a weak point there. எவ்வளவு நீங்க பலமுள்ளதாக மதில கட்டினாலும் அங்க ஒரு பலவீனம் ஒரு இருக்கும். So approximately to circle around this Jericho city, இந்த எரிகோ பட்டணத்தை சுற்றி, or the circumference of the Jericho city, அந்த எரிகோ பட்டணத்தின் அந்த சூழ்நிலைகள் சுற்றி was approximately 2.5 to 3 kilometers. அது வந்து ஒரு ஏறக்குறைய 3 கிலோமீட்டர் இருக்கும்.
You understand? 3 kilometers, yeah? 3 kilometers. 3 கிலோமீட்டர். So if nowadays, people are so health conscious, இன்னைக்கு வந்து ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வந்து அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை பத்தி மிகவும் அக்கறை உள்ளவர்களா people இருக்கிறார்கள். go for walking. அவர்கள் வந்து வாக்கிங் போறாங்க. Doesn't matter how health is good or bad. அது வந்து எப்படி நம்மளுடைய ஹெல்த் நல்லா இருக்கோ கெட்டவா இருக்கோ And they'll be வாக்கிங். looking how many steps I've done today. எத்தனை நான் ஸ்டெப்ஸ் பண்ணினேன் ஒரு நாளைக்கு? 10,000 steps, 20,000 steps. 10,000 ஸ்டெப்ஸ் பண்ணனா, 20,000 ஸ்டெப்ஸ் பண்ணனா. So if you want to walk 3 kilometers, நீங்க வந்து 3 கிலோமீட்டர் அப்படியே சுத்தி நடக்கணும்னா it's easy pretty much now இன்னைக்கு வந்து அது கொஞ்சம் சுலபமா தான் இருக்கு. because you have DJ in your ears, ஏனாலே நீங்க வந்து பாட்டு போட்டுட்டு இருப்பீங்க உங்க காதுல. you have selfies, all those systems. இப்ப வந்து செல்ஃபி எல்லாம் எடுக்கலாம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு But those டெக்னாலஜி. days to walk 2.5 kilometers, now you need to remember, you need to maintain the distance between the ark. You need to keep quiet. That crowd is with the males, females, children, everyone. And instruction was very clear that none of you should open your mouth. ஆனால் அன்னைக்கு அவங்க அந்த 2.5 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் சுத்தி வரும்போது அவர்கள் வந்து அந்த ஆர்க்குக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு தொலைவு வைக்க வேண்டும். அப்புறம் அவங்க ஒரு பேசக்கூடாது, ஒரு சத்தமும் போடக்கூடாது. பிள்ளைங்க எல்லாரும் வந்து அமைதியா அவங்க கொடுத்த அறிவுரையின்படி நடக்கணும். I should have real faith in God to keep men, women and children to keep their mouth closed. இந்த ஆண்கள் பெண்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் வந்து வாய் மூடிட்டு போகணும்னா எப்படி இருக்கும்? And I said that there were inhabitants in the wall. அங்க வந்து ஆள்க வேற அந்த மதில் மேல இருக்கிறாங்க. They had securities on the wall. செக்யூரிட்டிஸ் வேற இருக்கிறாங்க மதில And சுத்தி. these people are walking around the wall. இந்த ஜனங்கள் அந்த மதில சுத்தி நடந்துட்டு இருக்காங்க. And how much drama would have been happening every day. எப்படி ஒரு டிராமா நடந்திருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும். People in Jericho doesn't know why these characters are roaming around. அந்த எரிகோ பட்டணத்துக்குள்ள உள்ள ஜனங்களுக்கு தெரியல எதுக்காக இந்த ஜனங்களா சுத்தி வராங்கன்னு. One of the biggest curiosity will be why are they not making any noise? இன்னொன்னு பெரிய அவங்களுக்கு என்ன ஒரு கியூரியாசிட்டினா ஏன் அவங்க சத்தமே போடாம நடக்கறாங்க? Number 2, these people will be seeing that who is going to attack us now. இப்ப இவங்க வந்து நடக்கும்போது யார் இப்ப அங்க இருந்து நம்மள வந்து அட்டாக் பண்ண போறாங்கன்னு வேற பார்க்கணும். Just imagine like this. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. You go to Pastor Moi's house. நீங்க வந்து பாஸ்டர் மோஹித் வீட்டுக்கு போகணும். You go and surround this house, go and rotate him 7 times. அவங்க வீட்டை சுத்தி 7 தடவை வரீங்க. 7th time definitely you will come and ask what is the problem with you. 7 தடவை சுத்தி வந்து அவங்க நிச்சயம் வந்து கேட்பாங்க. I will definitely come and ask you who are you. நான் நிச்சயமா வெளிய வந்து கேட்பேன் யாருன்னு. Are you with me? நீங்க என்னோட இருக்கீங்களா? So these people are surrounded by the enemy and those people see children of Israel as enemy also. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வந்து அவர்களை சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் எதிரிகள். அந்த எதிரிகளுமே இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் எதிரியா தான் பார்க்கறாங்க. And God is saying how much faithful are you to my voice. ஆனால் தேவன் இந்த இடத்துல நீங்க எவ்வளவு தூரம் விசுவாசமா இருக்கீங்க என்னுடைய வார்த்தைக்கு. So coming back, the first day 3 kilometers is easy. முதலாவது நாள் 3 கிலோமீட்டர் அவங்க சுத்தி வராங்க. Second day 3 kilometers is easy. இரண்டாவது நாள் 3 கிலோமீட்டர் சுத்தி வரதும் சுலபம் தான். Coming to the 7th day, ஏழாவது நாள் வரும்பொழுது how many kilometers they have to circle? எத்தனை கிலோமீட்டர் அவங்க சுத்தி வரணும்? Any good mathematicians here? We have Auntie here who is a mathematics teacher. 21 kilometers they have to walk around the city. 21 கிலோமீட்டர் அவங்க அந்த பட்டணத்தை சுத்தி நடக்கணும். Now, they have a set time. They can't take their own time to walk. அவர்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள நடக்கணும். அவங்க சொந்த நேரத்துல நடக்க They முடியாது. can't run அவங்க ஓடவும் முடியாது. because they have to keep that distance between the ark and the people. ஏனெனில் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கும் அவங்களுக்கும் நடுவுல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வைக்கணும். And they have to walk together. அவர்கள் எல்லாரும் ஒண்ணா நடக்கணும். It is not like I am saying that my wife will go in front of me, my child will come behind me, I'll come in my group. No, not like that. என்னுடைய மனைவி வந்து முன்னாடி போவாங்க, என்னுடைய பிள்ளை பின்னாடி வரும், நான் என்னோட குரூப்போட இப்படி போறேன் அப்படி இல்ல. You need to look everyone and you need to show some actions to come together. நீங்க எல்லாரையும் பார்த்து எல்லாரும் ஒண்ணா வாங்கன்னு வேற உங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கணும். I can see the picture of a pastor there. அந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஒரு பாஸ்டரை யோசிச்சு பாருங்க. How to bring everyone together. எப்படி அவங்க எல்லாரையும் ஒண்ணா கொண்டுட்டு போறது? Without making any noise. ஒரு சத்தமுமே போடாம. And 21 kilometers to come together. 21 கிலோமீட்டர் அப்படியே சுத்தி வந்து. Without any slippers. ஒரு ஸ்லிப்பரும் போடாம. With heavy day sunlight. அந்த நல்ல வெயிலான காலத்துல வேற. And after that 21 kilometers they have to walk, they have to make a shoutful noise. அந்த joyful noise. இந்த 21 கிலோமீட்டர் அவங்க சுத்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பயங்கர நல்ல பலமா சத்தமிடணும். Can you imagine that as well? அதையும் யோசிச்சு பாருங்க. You walk 10 kilometers. நீங்க 10 கிலோமீட்டர் நடக்கறீங்க. And you say praise the Lord.
நீங்க தேவனுக்கு You will சோஸ்திரம், say, oh, praise the Lord. தேவனுக்கு சோஸ்திரம். When we praise and worship God, நம்ம தேவனை ஆராதிப்போம், when we துதிப்போம். say that, can you please exalt? நீங்க வந்து நம்ம சொல்லுவோம், ஓ நீ இன்னும் நல்லா We ஆராதிக்கிறியா? hardly hear any noise or voice, எனக்கு வந்து ஒரு சத்தமே கேட்கல வேற. because we are in our comfort zone. ஏனெனில் நாம் நம்மளுடைய வசதியான இடத்துல Now, can இருக்கோம். you picture myself and yourself in this situation right now? ஆனால் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் உங்களையும் என்னையும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. But you know what the Lord instructed them? ஆனால் தேவன் அவர்களுக்கு என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? To make a noise, a joyful noise. You need to shout. அவர் சொன்னார், நீங்க சத்தமிட வேண்டும் என்று. It is not you need to whisper. நீங்க வந்து சும்மா முணுமுணுக்கிறது It இல்ல. is not you need to make voice. நீங்க சும்மா வந்து ஒரு குரல் கொடுக்கிறது But you இல்ல. need to shout. நீங்க சத்தமிட வேண்டும். That is where when the Lord who is enthroned, he will come in the midst of the praises of his children. அப்பொழுதுதான் சிங்காசனத்தில் இருக்கிற அந்த தேவன் அந்த அவருடைய ஜனங்களுக்கு மத்தியில் வருவார். Do you know why we don't see much of the miracles happening during the praise and worship time now? ஏன் தெரியுமா இன்றைக்கு ஆராதிக்கிற வேளையில நிறைய அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் ஒன்றும் நடக்கிறது இல்லை. Because Bible says that the Lord is enthroned in the praises of his children. ஏனெனில் வேதம் சொல்லுகிறது அந்த அவருடைய ஜனங்கள் துதிக்கும் பொழுது தேவன் அந்த இடத்தில் இருக்கிறார் என்று. And how much noise or how much joyful noise we make during our praise and worship. அந்த ஆராதிக்கும் பொழுது எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான சத்தம் நாம் இட வேண்டும். God says, I will be enthroned. தேவன் சொல்லுகிறார், நான் அந்த இடத்தில் சிங்காசனம் But அமைப்பேன். between me and the Lord there's a wall standing. ஆனால் எனக்கும் தேவனுக்கும் மத்தியில அந்த மதில் இருக்கிறது. It is my critical thinking. அது நான் கிரிட்டிக்கலா யோசிக்கிறது. It is my judging others. நான் மத்தவங்களை நியாயம் தீர்த்து It is கொண்டிருப்பது. my ego thinking what the other is going to think if I raise my voice. ஓ நான் இப்ப சத்தமிட்டேன்னா மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு என்னோட ஈகோ சொல்றது. You will never see the promise being fulfilled. நாம வந்து வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதை பார்க்கவே When மாட்டோம். my and your identity and your identity is being dissolved. நான் நம்மளுடைய அடையாளம் அது அப்படியே கரைந்து போகும் பொழுது, When my and your dignity is been nullified. உங்களுடைய அந்த கௌரவம் இல்லாமல் போகும் Until பொழுது, unless I come and become humble in the presence of the Lord. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக நான் வந்து தாழ்மையோடு இல்லை என்றால், You can still sit with this first church saying that Lord giving the promise saying that I will be enthroned in the midst of the praises of the children of the people of the children. நீங்கள் இன்னமுமே வந்து அந்த முதல் தொடுதலே இருந்து கொண்டு தேவன் சொன்ன அந்த நான் என்னுடைய ஜனங்களுக்கு முன்பாக நான் இருப்பேன் என்று சொன்னதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. This is very important for each one of us to know that why we should. Bible says confess with your mouth. வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் உங்களுடைய வாயினால அறிக்கையிட வேண்டும் என்று. We don't confess with our mind, do we? நாம் நம்மளுடைய மனதிலிருந்து நாம் அறிக்கையிடுறது இல்லை, இல்லையா? We don't ask forgiveness with our mind, do we? நாம் நம்மளுடைய மனதிலிருந்து நாம் வந்து மன்னிப்பு கேட்கறது இல்லை, Thing like this, இல்லையா? I have a God forbids that I had a fight with the Debbie sister, நான் வந்து இப்பொழுது எனக்கு டெபி சிஸ்டரோட ஒரு சண்டை வந்துச்சுன்னா, and I go and look Debbie sister, நான் வந்து டெபி சிஸ்டர் போய் இப்படி பாக்குறேன். and sister says okay. சிஸ்டர் உடனே சரி. What was okay? என்ன சரி? And after that I can say that sister I asked forgiveness with my mind. அப்புறமாட்டி நான் சொல்றேன், சிஸ்டர் நான் உங்கள்ட்ட என் மனசுக்குள்ளேயே நான் மன்னிப்பு கேட்டேன். Sister says that how can I read your mind? சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க, உங்களுடைய மனசை நான் எப்படி படிக்க முடியும்? It is very easy for us to ask forgiveness to the Lord. நமக்கு வந்து தேவனிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கறது நமக்கு ரொம்ப சுலபம். We can go in our comfort place and we can ask God, Lord, forgive Debbie sister. I've done all those things. We can ask all those forgiveness. நான் நமக்கு வேண்டிய இடத்துல நம்ம நல்ல வசதியான இடத்துல போயிட்டு தேவனே நான் இந்த டெபி சிஸ்டர்ட்ட சொன்னதை நான் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு நாம தனியா தேவனிடத்துல சொல்லலாம். Your and my guarantee is because I'm not seeing the Lord. நான் Because I'm not seeing the Lord face to face. நான் வந்து தேவனை நான் வந்து முகமுகமா பார்க்கல இல்ல. But trust me, if you see the Lord face to face, ஆனால் தேவனை நீங்க முகமுகமா பார்த்தோம் it என்றால், will be like the condition of Isaiah. ஏசாயா போல, He says that, Lord, I've seen you, I'm dead now. ஓ தேவனே நான் உன்னை பார்த்தேன், நான் மரித்தேன் என்று. The first thing God will reveal will be the unholiness within me. முதலாவது தேவன் நம்ம எனக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்தமின்மையை அவர் வெளிப்படுத்துவார். Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட We இருக்கிறீர்களா? need the second touch from the Lord. தேவனிடத்துல இருந்து நமக்கு அந்த இரண்டாவது தொடுதல் வேண்டும். If you open with me Isaiah chapter 60, ஏசாயா 60 நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால், verse 1. ஒன்றாவது வசனம். This verse is very much important and very much we need to know the depth of this verse, we as an individual and we as a church. இந்த வசனத்தின் ஆழத்தை நாம் தனிப்பட்ட முறையிலும் சரி சபையாகவும் சரி நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It says like this, Isaiah chapter 60 verse 1, it says like this, arise, shine, your light has come, and the glory of the Lord risen upon you. எழும்பி பிரகாசி, உன் ஒளி வந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. How many times we heard this promise?
இந்த வாக்குத்தத்தத்தை எத்தனை தடவை கேட்டிருப்போம்? How many times we have received this promise? எத்தனை தடவை இந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டிருப்போம்? Bible says that the glory of the Lord has risen upon you. வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. It is already risen upon you. இது ஏற்கனவே அது உன்மேல் உதித்தது. Verse number 2 says like this. இரண்டாவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. For behold, the darkness covers the earth, and the thick darkness is over the people. But the Lord will rise upon you, and his glory will appear over you. இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் வானங்களையும் மூடும், ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார், அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும். According to this second verse, இந்த இரண்டாவது வசனத்தின்படி Bible says the Lord will rise upon you, தேவன் உங்கள் மேல் உதிப்பார், which is something going to happen. அது நடக்க போற But ஒரு in verse number 1 says that it's already happened. ஆனால் முதலாவது வசனத்தில் நடந்து முடிந்ததை சொல்கிறது. Verse number 2 says that it's going to happen. இரண்டாவது வசனத்தில் இது நடக்க போகிறது என்று சொல்கிறது. And verse number 3 is very interesting. மூன்றாவது வசனம் இன்னும் நன்றாக இருக்கும். Nations will come to your light, and the kings to your light, and the kings to the brightness of your dawn. உன் வெளிச்சத்தினிடத்திற்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள். I'll give a small scenario to see around. நான் ஒரு சின்ன ஒரு காட்சியை காண்பிக்கிறேன். We see every day sun rising and sun giving light to us. நாம் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சூரியன் உதிக்கிறதையும் சூரியன் நமக்கு ஒளி கொடுக்கிறதையும். And we see moon also in the night time. நிலாவையும் ராத்திரியில பார்க்கிறோம். And we see moonlight in the night. ராத்திரியில வந்து அந்த நிலா வெளிச்சத்தை பார்க்கிறோம். But moon doesn't have any light of its own. ஆனால் அந்த நிலாவுக்கு வந்து அதற்கு தானாகவே ஒரு ஒளியும் கிடையாது. It receives light from the sun. அந்த ஒளியை அது சூரியனிடத்திலிருந்து தான் பெற்றுக்கொள்கிறது. And it reflects to the earth. அதை பூமிக்கு அது பிரதிபலிக்கிறது. We are like that. நாமும் அப்படிதான். I don't have a light of myself. எனக்கு வந்து ஒரு ஒளி கிடையாது. But I receive light from Jesus Christ. ஆனால் நான் ஒளியை இயேசு கிறிஸ்துவிலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறேன். And I reflect to others. அந்த ஒளியை நான் மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிக்கிறேன். But it's quite very much possible to create an artificial light within me. எனக்குள்ளாக ஒரு இயற்கை இல்லாத ஒரு ஒளியை நான் செய்ய முடியும். But that cannot light or enlighten anyone. ஆனால் அது ஒரு ஒளி அல்ல, அது மற்றவர்களை பிரகாசமடைய செய்யாது. So verse number 1 says that the light has already come. Already the glory of Lord is already risen upon you. முதலாவது வசனத்துல சொல்கிறது கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. In verse number 2 it says that Lord will rise upon you. இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறார் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார். And third says that nations will come. மூன்றாவது வசனத்தில் சொல்கிறது தேசங்கள் உன்னிடத்திற்கு வரும். Now it is very important for us to know that when the nations are going to come to me and you as a church. இது நாம் ஒரு சபையாக இதை தெரிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. எப்பொழுது இந்த தேசங்கள் என்னிடத்திலும் உன்னிடத்திலும் வரும். Many of the time the Satan deceives us when we hear the word church. நாம் வந்து சபை என்கிற வார்த்தையை கேட்கும் பொழுது நம்மை வந்து சில நேரங்களில் ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம். Our attention will go into the building. நம்மளுடைய கவனம் வந்து அந்த கட்டிடத்துக்குள் போகிறது. But Bible says that we are the church. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது நாம் தான் சபை என்று. Satan is not worried about you and me coming to the church or going to the church. சாத்தானுக்கு வந்து நீங்களும் நானும் சபைக்கு வரதோ இல்ல சபைக்கு போறதையோ குறித்து அவனுக்கு கவலை இல்லை. Satan is not worried me and you singing praises to the Lord and meditating on his word. சாத்தானுக்கு வந்து நாம் ஆராதிக்கிறதை குறித்தும் அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை நான் தியானிக்கிறதை குறித்தும் கவலை இல்லை. But the real worry starts when I transform into as a church. ஆனால் அவனுக்கு எப்பொழுது கவலை வருகிறது என்றால் நான் எப்பொழுது ஒரு சபையாக உருமாறுகிறேனோ அப்பொழுது. So when will the nations will come for light to you and me? எப்பொழுது இந்த தேசங்கள் இந்த ராஜாக்கள் ஒளியான உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் வருவார்கள். And that is where Bible says that when you and me receive the second touch. அதான் வேதம் சொல்கிறது நீங்களும் நானும் எப்பொழுது அந்த இரண்டாவது தொடுதலை பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அப்பொழுது. See, this is very important for me and you to understand this concept. This concept you need to understand very well. இந்த கருத்தை நீங்கள் மிகவும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because verse number 2 says like, behold, darkness will cover the earth and thick darkness over the people. இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும். See, the first touch happened when God dispensed the Holy Spirit into the world. முதலாவது தொடுதல் அந்த தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுது. God already started his work at the time of day of Pentecost. பெந்தேகோஸ்து நாள்ல தேவன் அந்த வேலையை அவர் ஆரம்பித்து விட்டார். When Holy Spirit was being dispensed. பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டார். When Apostle Peter stood there and preached. அப்போஸ்தலர் பேதுரு அங்கே எழுந்து நின்று பிரசங்கம் பண்ணினார். 3000 people got saved. 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள்.
And from that time onwards, the church was growing in holiness, in faithfulness, in numbers. அந்த நேரத்துல இருந்து அந்த சபையானது பரிசுத்தத்திலையும் சரி விசுவாசத்திலையும் சரி எண்ணிக்கையிலையும் சரி வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. Still, we are under that same touch. First touch number 1. இப்பொழுதும் நாம் அந்த முதலாவது தொடுதலில் தான் இருக்கிறோம். Still, baptism happens. ஞானஸ்நானம் நடந்தது. Holy Spirit gifts operates. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்கள் கிரியை செய்கிறது. Healing happens. சுகமளிக்கிறது கிடைக்கிறது. Deliverance happens. விடுதலை கிடைக்கிறது. We are still in that first touch. நாம் இன்னும் அந்த முதல் தொடுதலில் தான் இருக்கிறோம். But when we see Bible in detail, ஆனால் நாம் வேதத்தை இன்னும் விளக்கமாக பார்க்கும் பொழுது me and you as a church need a second touch. நீங்களும் நானும் ஒரு சபையாக நமக்கு இரண்டாவது தொடுதல் வேண்டும். Before the second coming of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பாக. And that Bible says it very clearly. அதை வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது. And the Bible says that we should be transformed as the bride. நாம் ஒரு மணவாட்டியாக உருமாற வேண்டும். From head to toe. தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும். Awaiting in the purity of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய purity of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிசுத்தத்துக்குள். In his holiness. அவருடைய பரிசுத்தத்துக்குள். In his sanctification. சுத்திகரிப்பதில். In his hope. அவருடைய நம்பிக்கையில். In his expectation. எதிர்பார்ப்பில். In his love. அவருடைய அன்பில். We need to see, is we as a church prepared in this holiness? நாம் சபையாக இந்த பரிசுத்தத்துக்குள் நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். We need to see, we as a church, are we prepared into this fullness of this Christ? நாம் பார்க்க வேண்டும் சபையாக நாம் இந்த கிறிஸ்துவின் முழுமையில் நாம் இருக்கிறோமா என்று. Ephesians chapter 5 verse 26 to 27 says like this. எபேசியர் 5:26-27 இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது. To sanctify her, that her is church, cleaning her by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a glorious church, without stain or wrinkle or any such blemish, but holy and blameless. தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் கரைதிரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்புக் கொடுத்தார். Bible always compares the church and the family as with himself. வேதம் எப்பொழுதுமே சபையையும் குடும்பத்தையும் அவரோடு கூட ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது. He says like that, as husband is the head of the family. இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, ஒரு கணவன் அந்த வீட்டின் தலைவனாக இருக்கும் பொழுது, so is Christ the head of the church. கிறிஸ்து சபையின் தலைவராக இருக்கிறார். He just making us to understand that how that should function. எப்படி அது நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு, and how he should present his family. எப்படி அவருடைய குடும்பத்தை அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும், and how that family should function within the Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக எப்படி அந்த குடும்பம் செயல்பட வேண்டும். And Christ is comparing, that is a union, this is called the union. அதுதான் ஒரு ஒற்றுமை. This union is mysterious and this union is difficult to understand. இந்த ஒற்றுமையை புரிந்து கொள்வது அது ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது, புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கிறது. It says two becoming one. இரண்டு ஒன்றாகிறது. Husband and wife becoming two is becoming one as flesh. கணவனும் மனைவியும் இரண்டு பேர் ஒன்றாக ஆகிறார்கள் ஒரு மாம்சத்தில். It says it's a mysterious union. அது ஒரு ரகசியமான ஒரு ஒற்றுமை. It's difficult to understand. அது புரிந்து கொள்வது கஷ்டம். So is the union of Christ with his believers. அதேதான் கிறிஸ்துவும் அவருடைய விசுவாசிகளோடும் கூட இருக்கிற அந்த ஒற்றுமை. It is how you put a ball of iron into the fire. எப்படி ஒரு இரும்பை ஒரு நெருப்புக்குள்ள போடும் பொழுது, and how the fire and the iron becomes as one fireball. எப்படி அந்த நெருப்பும் அந்த இரும்பும் ஒரே ஒரு ஃபயர்பாலா, you can separate that. அதை நாம் பிரிக்க முடியாது. And that's what Christ is comparing here. அப்படிதான் கிறிஸ்து இங்கே ஒப்பிட்டு சொல்றார். And he is saying that how a church should present herself when the Christ is going to come a second time. இங்கே அவர் சொல்லுகிறார், இரண்டாவது தடவை கிறிஸ்து வரும்போது he said the church should be without any stain. இங்கே சொல்லப்படுகிறது அந்த சபையானது ஒரு கரைதிரை இல்லாமல், without any wrinkles, ஒரு கரைதிரை இல்லாமல், any blemish, பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமாக, but in holy and blamelessness, மகிமை உள்ளதாகவும் இருக்க வேண்டும். And before the second coming, Bible says very clearly that darkness will cover the earth. வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது, இரண்டாவது வருகைக்கு முன்பாக அந்த இருளானது பூமியை மூடும் என்று. And that is a time when the God is going to take the church into the next level. அப்பொழுதுதான் தேவன் அந்த சபையை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போக சொல்கிறார். And when you and me are prepared for this, நீங்களும் நானும் அதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கும் பொழுது, God will open our vision. தேவன் நம்மளுடைய தரிசனத்தை திறப்பார். And we won't see any more trees. நாம் மரங்களை பார்க்க மாட்டோம். We won't see any three O's. நாம் அந்த மூன்று தடைகளை பார்க்க மாட்டோம். But we see people who are surrounded by us as lost.
ஆனால் நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தொலைந்து போனவர்களாக பார்ப்போம். The first revival was the dispensation of Holy Spirit. முதலாவது பரிசுத்த ஆவியானவரை And வெளிப்படுத்துவது. we still get energized and energetic and we pray about the first revival happened in many places. முதலாவது எழுப்புதல் நிறைய இடத்துல நடக்கும் பொழுது நாம் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக நம்ம But it is time to ask God, Lord, let me and my church have a second touch. நாம் தேவனிடத்துல கேட்க வேண்டும், நானும் என்னுடைய சபையும் அந்த இரண்டாவது தொடுதல் வேண்டும் என்று. Haggai chapter 2 verse 6 to 9. ஆகாய் 2வது அதிகாரம் 6ல இருந்து 9 வரைக்கும். For this is what the Lord of hosts says. இதுதான் தேவனானவர் சொல்லுகிறார். Once more, in a little while, I will shake the heaven and the earth, the sea and the dry land. I will shake all the nations. They will all come with their treasure. I will fill this house with the glory, says the Lord of hosts. The silver is mine, the gold is mine, declares the Lord of hosts. Verse number 9. The latter glory of this house will be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place I will provide peace, declares the Lord of hosts. சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒரு தரம் நான் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்தரையையும் அசைய பண்ணுவேன், சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன், சகல ஜாதிகளாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார், இந்த ஆலயத்தை மகிமையினால் நிறைய பண்ணுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். வெள்ளியும் என்னுடையது, பொன்னும் என்னுடையது என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். முந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பார்க்கிலும் இந்த பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை பெரிதாயிருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இவ்விடத்திலே சமாதானத்தை கட்டளையிடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல் என்றார். Amen. The former glory was the first touch, the first dispensation of Holy Spirit. முந்தின ஆலயத்தின் மகிமை முதலாவது தொடுதல், அது பரிசுத்த ஆவியானவரை வெளிப்படுத்தினார். And Bible says the later glory will be much greater than the former one. வேதம் சொல்கிறது பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமை முந்தினதை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும் என்று. But we need to ask, am I prepared, or my church is prepared to receive this the later glory? இப்பொழுது நாம் கேட்க வேண்டும், நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேனா, என்னுடைய சபை ஆயத்தமாக இருக்கிறதா இந்த பிந்தின ஆலயத்தின் மகிமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்று. To be very honest, is no. இது ஒரு நம்ம ஒரு To be honest, the answer is no. To be honest, the answer is no. உண்மையா சொல்ல போனோம் என்றால் பதில் வந்து இல்லை. We see two kind of movement here. Two kind of movement. இங்கே ரெண்டு விதமான காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம். Church in motion. சபை வந்து ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கிறது. Motion is the right word. Church in motion. Motion. Church is in moving. சபை வந்து ஒரு சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது. Church in action. சபை செயல்படுகிறது. There's a difference between motion and action. அந்த சுற்றி வருகிறதற்கும் செயல்படுகிறதற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. You know what is motion means? அந்த சுற்றி வருவது என்றால் என்ன தெரியுமா? Just moving within the circle. அந்த அந்த வட்டத்துக்குள்ள சுத்துறது. There is no definite goals. அதுல வந்து ஒரு நிச்சயமான ஒரு இலக்கு இல்லை. You know what action is? செயல் என்றால் என்ன தெரியுமா? There is a definite goal is there. அதுல ஒரு நிச்சயமான ஒரு இலக்கம் உண்டு. Their people's feelings is not important. அதுல வந்து ஜனங்களுடைய உணர்வுகள் முக்கியம் இல்ல. Who is standing with me and standing with you is not important. யார் என் கூட நிக்கிறா உன் கூட நிக்கறாங்கிறது முக்கியம் There is only one importance is there. அதுல ஒரே ஒரு முக்கியம் தான் இருக்குது. What is the vision of Christ in my life and your life? தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தரிசனம் என்னுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய வாழ்க்கையில. Either myself and you can be a spectacular of those motion or those action. அந்த மாதிரியான செயலுக்கு நீங்களும் நானும் ஒரு தடையாக இருக்கிறோமா? I can visualize what is happening. எனக்கு தெரியும் என்ன நடக்கிறது என்று. But I won't be part of that one. ஆனால் அதில் நான் பங்காளியாக இருக்க மாட்டேன். Or second, I can pitch into with whatever abilities God has given to me into that moment. இல்லை, இரண்டாவது வந்து எனக்கு தேவன் என்னென்ன தகுதி கொடுத்தாரோ அதை வைத்துக்கொண்டு நான் அதற்குள்ளாக போகிறேன். Motion doesn't advance towards any goal. அந்த சுற்றி வருவது வந்து ஒரு இலக்கையும் நோக்கி அது போகாது. But action advance into specific goal of Jesus Christ, that is to seek and find and proclaim the gospel to the lost. ஆனால் செயலானது அது ஒரு குறிப்பிட்ட இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நோக்கம் இலக்கை நோக்கி போகும். அது இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கிக்கிறது. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? Second touch. இரண்டாவது தொடுதல். Bible says very clearly when the second touch will happen to the church. வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது எப்பொழுது அந்த இரண்டாவது தொடுதல் சபைக்கு நடக்கும் என்று. That is when God is going to take the church into second level. அப்பொழுதுதான் தேவன் அந்த சபையை இரண்டாவது நிலைக்கு எடுத்துக்கொள்கிறார். You open with me Revelation chapter 22 verse 12. வெளிப்படுத்துதல் 22:12. Behold, I am coming soon, and my reward is with me, to be given to each one
according to what he has done. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடே கூட வருகிறது. Behold, I am coming soon. My reward is with me to give to each one according to what work he has done. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடே கூட வருகிறது. Revelation chapter 20 verse 12 says like this. வெளிப்படுத்தல் 20:12 இப்படியாக, And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. And there were open books, and one of them was the book of life. And the dead were being judged according to their works as recorded in their books. மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன். அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவர்களின்படியே மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள். And the first touch when God dispenses Holy Spirit, we have baptism, we have dispensation of Holy Spirit, we have gifts of Holy Spirit, we have revelations, we have deliverances, everything is happening. முதலாவது தொடுதலில் தேவனானவர் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கிடைக்கிறார், அவருடைய வரங்கள் கிடைக்கிறது, நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது, எல்லா கிரியைகளும் நடக்கிறது. But unfortunately the church settles into this nutshell. ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக சபை வந்து இதற்குள்ளாகவே அப்படியே இருந்து That's விடுகிறது. including me and you. அது நான் என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துதான். But Bible says when I'm going to come back again, the faith itself is not enough, but what is the work of that faith? What is the work you done with that faith? ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, நான் திரும்பி வரப்போகிறேன், அந்த அந்த விசுவாசம் மட்டும் போதாது, அதை கொண்டு நீ என்ன கிரியை செய்தாய். And God is saying that I'm not going to come and see that I'm going to reward you not according to your faith, but He says that according to you, your and my work. அந்த வேதம் சொல்லுகிறது, நான் வரும்பொழுது நான் உங்களுடைய விசுவாசத்தை கொண்டு நான் உங்களுக்கு வெகுமதி கொடுக்க போவதில்லை, உங்களுடைய கிரியைகளை கொண்டு என்று. It is, He won't be asking you and me how many people you baptized, how many people you healed, how many death was being raised, how many people was delivered. Jesus is not going to be merely happy with that. இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது அவர் வந்து எத்தனை பேரை நீ வந்து சுகமாக்கினாய், எத்தனை பேருக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாய், எத்தனை பேரை நீ வந்து காப்பாத்தினாய் என்றெல்லாம் அதை குறித்து கேட்க போவதில்லை. But the first question will be, how many did you go and preached to the lost? முதலாவது கேள்வி என்ன தெரியுமா? இழந்து போனவர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு நீ போய் பிரசங்கம் செய்தாய்? Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட Praise the இருக்கிறீர்களா? Lord. Are you with me? தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். And that is where the church need to rise, or we need to rise into the second level. அப்பொழுதுதான் சபையானது நாம் எழுந்திருக்க வேண்டும் அந்த இரண்டாவது நிலைக்கு. With that little ability, little faith what God has given, the size of mustard seed, to do the work of the Lord. அந்த சிறிய விசுவாசம், அந்த சிறிய தகுதி, அந்த மஸ்டர்ட் சீட் அளவுக்கு உள்ள அந்த விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் எழும்ப வேண்டும். Sometimes what happens, our knowledge stands as a wall. சில நேரங்களில் நம்மளுடைய ஞானமே, நம்மளுடைய அறிவே வந்து அது ஒரு மதிலாக நிற்கும். Our religion stands as a wall. நம்மளுடைய மதம் ஒரு மதிலாக நிற்கும். Our tribe stands as a wall. நம்மளுடைய கோத்திரம் ஒரு மதிலாக Our நிற்கும். denomination stands as a wall. நம்மளுடைய பகுதிகள் ஒரு And மதிலாக Satan puts you into this self-satisfaction, saying that I'm doing something for God. அது நாம் வந்து ஏதோ ஒன்று நான் தேவனுக்காக செய்கிறேன் என்ற சுய ஒரு திருப்தியில் இருப்போம். But Bible says that when you are coming in front of them, or I am coming in front of you, you will get a reward according to the work of your hand. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் நமக்கு முன்பாக வரும்பொழுதோ, நாம் தேவனுக்கு முன்பாக போகும்பொழுதோ நம்மளுடைய கிரியைகளின்படி நமக்கு வெகுமதி கிடைக்கும் I என்று. just want to say a small story, a real incident which happened. ஒரு உண்மையான கதை நடந்தது. There was a meeting which was happening. A Christian meeting was been happening. ஒரு கிறிஸ்துவ கூட்டம் நடந்தது. There so many people were there. அங்கே நிறைய பேர் இருந்தாங்க. And in the front seat of the stage, அந்த அந்த சபைக்கு முன்பாக முதலில் அந்த போடியத்துக்கு முன்பாக there was a handicapped man was sitting there. அந்த இடத்துல ஒரு முடவனான ஒரு மனிதன் அங்கே இருந்தான். And many were getting healed. பல பேர் வந்து சுகமாக்கப்பட்டாங்க. And he was seeing all the healings, and he was praising the Lord. அவன் எல்லாருடைய குணமாக்குதலையும் பார்த்து அவன் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருந்தான். He was just saying, praise God, that person got healed, this person got healed. அவன் வந்து அவன் குணமானான், இவன் குணமானான் என்று தேவனை துதித்துக் கொண்டிருந்தான். The preacher called him because he's sitting in front of the preacher. அந்த பிரசங்கியார் கூப்பிட்டார், ஏனால் பிரசங்கிக்கு முன்பாக அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். And he asked, don't you want to get healed? உனக்கு சுகமாக வேண்டாமா? And he said that yes, I do want to get healed.
அவர் சொன்னார், ஆமா எனக்கும் சுகமாக வேண்டும். Then he said that, why don't you confess out and you walk? அப்படி என்றால் ஏன் நீ உன் வாயினால அறிக்கையிட்டு நட. And he asked the preacher, can I do that? அவர் பிரசங்கியாரிடம் கேட்டார், நான் செய்ய முடியுமா? Can't you see my leg has been all like twisted? நீ பார்க்கலையா என்னுடைய கால்கள் எல்லாம் இப்படி முடங்கி போயிருக்குன்னு. But he said that, you are praising everyone getting healed. Why don't you praise God and get healed in the name of Lord Jesus நீ Christ? எல்லாரும் சுகமாகறத பார்த்து நீ தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். நீ ஏன் உன்னுடைய சுகமளித்ததற்கு தேவனை துதித்து நீ எழுந்து நட. And he said, come on, stand up, let you walk. அவர் நீ எழுந்து நட. And he stood up and he started walking. அவர் எழுந்து நடக்க ஆரம்பித்தார். And he had the stick with him. அவரோடு கூட ஒரு அந்த ஸ்டிக் He இருந்துச்சு. goes one round around that podium. அந்த போடியத்தை சுத்தி ஒரு தடவை சுத்தி And வந்தார். he says to the preacher, oh, I am also healed now. அவர் அந்த பிரசங்கியாரிடம் சொன்னார், நானும் சுகமானேன். And the preacher said that tomorrow when you come, throw this stick away and come. நாளைக்கு நீ வரும்பொழுது அந்த ஸ்டிக்கை தூக்கி போட்டு வா. And the next day this person came, அடுத்த நாள் அந்த நபர் வந்தார். but he didn't have the stick. அவருக்கு அந்த ஸ்டிக் இல்ல கையில. But he was still walking limp walking. இன்னமும் அவர் வந்து நொண்டி நொண்டி நடந்தார். The preacher asked him, அந்த பிரசங்கியார் கேட்டார், you were healed yesterday. நேத்து நீ சுகமாக்கப்பட்டாய். There's no trouble with your legs. உன்னுடைய காலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் Then இல்ல. why you are limping and walking? எதற்காக நீ இப்படி நொண்டி நொண்டி நடக்கிறாய்? And he says suddenly, அவர் உடனே சொன்னார், no, it is in my DNA. அது வந்து எனக்கு அப்படியே எனக்குள்ளாக என்னுடைய டிஎன்ஏல For இருக்கு. last 40 years, நான் என்ன கடைசி 40 வருஷமா I was limping and walking. நான் இப்படியே கெந்தி கெந்தி தான் நடந்துட்டு And இருந்தேன். sometimes I forget நான் சில நேரங்கள்ல அதை மறந்துடுறேன். that I'm healed. நான் சுகமானேன் என்று. I'm still limping. நான் இன்னும் கெந்திக்கிட்டே இருக்கேன். Sorry, Pastor, it is in my DNA. மன்னிச்சுக்கோங்க பாஸ்டர், இது என்னோட டிஎன்ஏல இருக்கு. This is exactly what is happening to me and you. இதுதான் எனக்கும் உங்களுக்கும் நடக்கிறது. My thought and my DNA need to be changed. என்னுடைய நினைவும் என்னுடைய டிஎன்ஏயும் மாறணும். Do you understand? Until unless you will receive the deliverance, you will go into the second level, still you will be limping and walking. நீங்கள் அந்த நீங்கள் விடுதலையை பெற்றுக்கொண்டு இரண்டாவது லெவலுக்கு போனா கூட நீங்கள் இன்னும் அந்த கெந்திக்கிட்டே This நடக்கிறீங்க. is where you and me need to ask the Lord, Lord, I need a second touch, Lord. இப்பொழுதுதான் நீங்களும் நானும் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும், எனக்கு இந்த இரண்டாவது தொடுதல் வேண்டும் தேவனே. The second touch to transform me and you as a church to the works of the Lord Jesus Christ himself. அந்த இரண்டாவது தொடுதல் உங்களையும் என்னையும் இயேசு கிறிஸ்து சபைக்காக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த வேலைக்காக நம்மை உருமாற்றுவது. The light which will reflect the faith of Jesus Christ. அந்த ஒளியானது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விசுவாசத்தை பிரதிபலிக்கிறதா. Here it won't be just baptism and healing. இங்க வந்து சும்மா அந்த பேப்டிசம் எடுக்கிறதும் சுகமளிக்கிறது Here won't மட்டுமல்ல. be just the deliverance and gifts operating. இல்லை, நம்ம வந்து அந்த நமக்கு விடுதலையும் நமக்கு அந்த வரங்கள் வேலை செய்கிறது But மட்டுமல்ல. here the works of the hand of Jesus Christ himself will be shown. இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கைகளின் கிரியைகள் வெளிப்படுத்தப்படும். The prayer of comfortness will go into a prayer of intercession. அந்த நமக்கு சொந்த நேரத்துல நம்ம ஜெபிச்சுக்கிட்டதெல்லாம் வந்து அது பரிந்து பேசுகிறதாக மாறும், வேண்டுதல் The செய்கிறதாக. church is in comfort and in peace. அந்த சபையானது அதனுடைய கம்ஃபர்ட்ல அதனுடைய பீஸ்ல இருக்கும் பொழுது The prayer also will be in the comfortless. அந்த ஜெபமும் அப்படியே தான் இருக்கும். How many of you see in the prayer room here when we have prayer? எத்தனை பேர் வந்து இந்த ஜெப அறையில பிரேயர் ரூம்ல Until பாத்துருக்கீங்க? unless the church is in comfortless and in peace, அந்த சபையானது அதனுடைய அந்த கம்ஃபர்ட்ல அதனுடைய பீஸ்ல இருக்கும் you and me doesn't require, because we don't see people as lost, but we see people as trees. நீங்களும் நானும் அந்த ஜனங்களை வந்து இழந்து போனவர்களாக பார்க்க மாட்டோம், அவர்களை மரங்களாக தான் பார்ப்போம். But until unless this darkness covers over me and you, அந்த இருளானது உங்களையும் என்னையும் அது கவர்ந்து கொள்ளும் பொழுது our comfort and peace we'll go into the knees. நம்மளுடைய அப்பொழுது நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட்லாம் போயிரும், நாம வந்து முழங்கால் படிடுவோம். And you know what is the key of all those things? அதற்கு எல்லாற்றுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன The தெரியுமா? key for the second touch. அந்த இரண்டாவது தொடுதலுக்கு உள்ள ஒரு முக்கியமான காரியம். The second touch is not decided by the Lord himself. அந்த இரண்டாவது தொடுதல் தேவனால மட்டும் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை. The second touch is completely decided and the key is being given to the church in her hands. அந்த இரண்டாவது தொடுதல் சபையே தீர்மானம் பண்ண வேண்டும். சபைக்கு அந்த It is completely given in my and your hands. உங்களுடைய என்னுடைய கரங்களில் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. How am myself and you preparing for the second touch? எப்படி நீங்களும் நானும் அந்த இரண்டாவது தொடுதலுக்காக ஆயத்தப்படுகிறோம்? When that second touch is going to happen, the darkness is going to come. அந்த இரண்டாவது தொடுதல் நடக்க போற நேரத்துல அந்த இருளானது வரும். When we see people not as trees, when we see people as lost, the second touch is going to happen on the church. அந்த சபையில அந்த இரண்டாவது தொடுதல் நடக்கும் பொழுது நாம் ஜனங்களை மரங்களாக பார்க்க மாட்டோம், ஜனங்களை நாம் இழந்து போனவர்களாக பார்ப்போம். Until and unless these messages will be only as a message of survival, not a message of revival.
அது வரைக்கும் இந்த செய்தி எல்லாமே வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையானதா மட்டும் இருக்கும். அது ஒரு எழுப்புதலுக்காக இருக்காது. I will be coming and sitting here one as you. நானும் இங்கே வந்து உங்களைப் போல உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பேன். I will be coming as a part, as a ritual. நான் இந்த சடங்குகளை பண்ணுகிற ஒரு பகுதியாக I'll வருவேன். be sitting here and judging everything. நான் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு எல்லாத்தையும் நியாயம் தீர்த்து கொண்டிருப்பேன். But the second touch will come when I go on my knee and when I see people not as trees, people as lost. ஆனால் இந்த இரண்டாவது தொடுதல் எப்பொழுது வரும் என்றால், நான் என்னுடைய முழங்கால்களில் போகும் பொழுது ஜனங்களை நான் மரங்களாக பார்க்காமல் ஜனங்களை இழந்து போனவர்களாக பார்க்கும் பொழுது. Can we ask God just one simple prayer today? இன்றைக்கு தேவனிடத்தில் நாம் ஒரு சிறிய ஜெபத்தை கேட்போமா? Lord, I want an inch of movement. தேவனே, எனக்கு இந்த அசைவில் வேண்டும் than a mile of decisions. நான் வந்து பெரிய பெரிய தீர்மானம் எடுப்பதற்கு பதிலாக ஒரு சிறிய அசைவு எனக்கு வேண்டும். Or a mile of intentions. இல்லை, ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய நோக்கங்கள் உள்ளவர்களாக. A small inch of movement. A small inch of movement. ஒரு சிறிய அசைவு வேண்டும். See, if God is coming back today night, இன்றைக்கு இரவு தேவன் வருகிறார் என்றால், or if I am going today, இல்லை இன்றைக்கு நான் போக போகிறேன் என்றால், God will only ask me one question. தேவன் என்னை ஒரு கேள்விதான் கேட்பார். He won't ask me how much I earned. அவர் நீ எவ்வளவு சம்பாரிச்சேன்னு கேட்க மாட்டாரு. He won't ask me what was my degree. உன்னுடைய டிகிரி என்னன்னு கேட்க மாட்டாரு. He won't ask me what my suffix and prefix. என்னுடைய தலைப்பு என்ன, டைட்டில் என்னவெல்லாம் கேட்க மாட்டாரு. He won't ask me what position I decorated. எனக்கு நான் என்ன நிலையில இருக்கிறேன்னு கேட்க மாட்டாரு. He will only ask one thing. ஒரு கேள்விதான் அவர் கேட்பாரு. He only will call me as one thing. ஒரு காரியத்தை கொண்டுதான் என்னை கூப்பிடுவார். He will open the book. அவர் அந்த புத்தகத்தை திறப்பார். He will only address me as one way. ஒரு வழியில தான் அவர் என்னை குறிப்பார். Here I am a child of God. இங்கே நான் தேவனுடைய பிள்ளை. But when the books have been opened, அந்த புத்தகம் திறக்கப்பட்ட பொழுது, he won't ask me to come as child of God. அவர் வந்து என்னை தேவனுடைய பிள்ளையா என்று கேட்க மாட்டார். He will be only looking into one thing. ஒரு காரியத்தை தான் அவர் பார்ப்பார். Servant, enter into my peace. ஊழியக்காரரே, என்னுடைய சமாதானத்திற்குள் வா. He is not going to call you as child, enter into my peace. There's no compassion at that time. அதுல வந்து என்னுடைய பிள்ளையே நீ இந்த சமாதானத்துக்குள் வா. There's no mercy at that time. அந்த நேரத்துல வந்து இரக்கம் இல்லை. He will only ask one time, did you do the work which I am sent for you? நான் உனக்கு கொடுத்த அந்த வேலையை நீ செய்தாயா? Did you do with the resources you had in your life? உன்னுடைய வாழ்க்கையில உனக்கு இருந்த ஆதாரங்களை வைத்து நீ அதை செய்தாயா? He won't ask you, did you stand here and sing praises to the Lord? அங்க நின்னு பாவன் நீ அங்க நின்னு தேவனை துதித்தாயா? He won't ask that, Boban, did you preach the gospel? அவர் கேட்க மாட்டார், பாவன் நீ வந்து காஸ்பலை பிரீச் பண்ணாயா? He won't ask you how much money you have earned. நீ எவ்வளவு காசு சம்பாரிச்சே என்று கேட்க மாட்டார். He won't ask you what status you had in your society. உன்னுடைய சமுதாயத்துல உனக்கு நிலை என்ன என்று கேட்க மாட்டார். He won't ask you how many children you had and what positions they are. அவர் கேட்க மாட்டார் உனக்கு எத்தனை பிள்ளைகள், அவர்கள் என்ன நிலையில இருக்காங்க என்று. He will only ask one question. அவர் ஒரு கேள்விதான் கேட்பார். How many souls did you serve? நீ எத்தனை ஆத்துமாக்களுக்கு நீ ஊழியம் செய்தாய்? To preach is in my ability. அந்த பிரசங்கம் பண்ணுவது என்னுடைய தகுதியின்படி. To say about Jesus is my ability. என்னுடைய தகுதியின்படி நான் இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லுவது. But don't do God's work. ஆனால் தேவனுடைய வேலையை செய்யாமல். To bring them, that is his work. அது தேவனுடைய வேலை. His work is to convert them. தேவனுடைய வேலை அவர்களை மாற்றுவது. His work is to change their hearts. அவர்களுடைய இதயத்தை மாற்றுவது தேவனுடைய வேலை. But we have only one work. நமக்கு ஒரு வேலை தான் இருக்கிறது. When disciples receive Jesus Christ as a personal savior and when they receive Holy Spirit in their life, சீஷர்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது, everywhere you see one word was been repeated. ஒரு வார்த்தை மீண்டும் மீண்டுமாக சொல்லப்பட்டது. You know what was that one word was? அந்த ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா? Boldness. தைரியம். You need to ask Lord today. இன்றைக்கு நாம் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும். I need to ask Lord myself today. இன்றைக்கு நான் தேவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும். It is not the great songs we sing here. இங்க ஒரு பெரிய பெரிய பாடலை பாடினதல்ல. It's not the great messages we preach here. இங்க ஒரு பெரிய பிரசங்கம் பண்ணினதல்ல. It is not the great revelations and testimonies we preach here. இங்க நான் வந்து பெரிய சாட்சிகள் சொன்னதல்ல. It is not the time of fellowship we have together. இங்கே நாம ஐக்கியம் இருந்ததல்ல. But with the meekness, with the boldness did I preach about Jesus Christ. ஒரு தாழ்மை உணர்ச்சியோடு தைரியமாக இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பிரசங்கம் பண்ணினேன். Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Shall we all stand up? நாம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம்.
Lord, we thank you and we praise you for this wonderful and beautiful time, you Lord, you've given us, Lord Father. And Lord, we receive and we feel the movement of your Spirit and the need of the time. Lord, we pray at this time, Lord, transform each one of us, Lord Father. Transform our works as a work of your hands, Lord Father. Lord, the heaven has given everything. Lord, he says that he has given Jesus Christ. Father God has given Jesus Christ to each one of us. That he loved each one of us so much that he has given his only son. The Bible says, whoever receives him as personal savior will never perish, but will have eternal life and life. Lord, we were being born into this life, into this world with life. But when we see through your eyes, we have been born as dead. But Lord Father, when Jesus we have in our heart, Lord, when we have a physical death, Lord Father, Lord, according to your word, we still live in Christ. We have eternal life. So, Lord Father, we pray today, Lord. Lord, prepare each one of us, prepare our church for the second touch, Lord Father. The time is gone, the days are gone, Lord Father. Lord, prepare, Lord Father, who has ears to hear and eyes to see. The word says that I am standing at the door and knocking. Whoever hears the voice and opens the doors, I will come in and I will dine with them. Lord, you prepare the church for this second touch, Lord Father. Lord, we are in peace and we are in comfortness, Lord Father. Lord, prepare the church, Lord Father. Prepare each one of us, Lord Father, to go out and to seek the lost, Lord Father, with boldness, Lord Father, with humbleness, with meekness, Lord Father, with self denial, Lord Father. Lord, equip me, Lord Father, in first place, Lord Father. Lord, take our pride away, Lord Father. Take our egos away, Lord Father. Lord, help us to come together, Lord Father. Lord, everything what we have, even our shadow, everything what we have, Lord, a time will come which will disappear. Even my name will disappear, Lord. The last breath, my name will disappear, Lord Father. And they will only call me by, not by my name, but they'll call the body. And Lord, there's a time coming where I will stand in front of you, Lord Father, where you'll open the book and you'll see what the two touches in my life. What is the first touch where I received, where you touched me and received as personal savior? If you have touched me first, the second touch, did I proclaim you, Lord Master? Lord, whatever abilities what we have, whatever things we are equipped with, Lord Father, whatever little what we have, Lord Father, Lord, help us to speak about Jesus Christ, his life, his death, his burial, his resurrection. And you love us so much that, Lord, the Bible says Jesus is sitting on the right side of the Father, still interceding for each one of us, Lord. How great a position you have kept us, Lord Father. And Lord, equip our church, Lord Father. Equip each one of us, Lord Father, to carry and to walk in that peacefulness of the word, Lord Father, the fullness of Christ into the lost, Lord Father. Can I ask if anyone in this congregation right now can keep everyone's eyes closed? Anyone in this congregation right now? Anyone standing here right now? If you say that, Lord, I want your first touch. I want to receive Jesus as personal savior. I want Jesus in my life. I want to taste and see the love of Jesus in my life. Lord, I have run enough. Lord, I've tasted you, but I'm sliding back. I'm drifting away little by little, Lord Father. If anyone in this crowd like that, can you please lift your hands up? The heaven sees the hands, and I'm sure the Lord will intercede for you.
The Lord will move. The heaven will move for you. And you will have a greater joy. You will have a greater peace. You and me will have a greater purpose at this point of life. Anyone in this congregation, please lift your hands up. Lord, we thank you for the hands which are raised, Lord Father. And we thank you, Lord Father, for your first touch. And we thank you, Lord Father, for your second touch upon each one of us, Lord Father, so that our works will be transformed as the works of your hands, Lord Father. Walking on your light, Lord Father. Lord, your word says, we are the lamp on the top of the mountain, Lord Father, which cannot be hid, which can give light, Lord Father. And seeing our good works, let people who doesn't know you, let them glorify the Father in the heaven, Lord. So, Lord Father, once again we thank and we praise you. We cover this place in your precious blood, Lord Father. And Lord, let your spirit move here, Lord Father. Lord, continue to speak through us, Lord Father, through visions, through dreams, Lord Father, through your people, through your children, Lord Father. And let your name and your name alone be glorified. This we ask and receive. In Jesus' most wonderful name, hear my heavenly Father. Amen. Praise the Lord.